ऑडिबल है को? एम ऑडिबल? यस, कमी जण दिसताय तो जॉइनिंग मध्ये काय प्रॉब्लेम आहे का? यस, 2 मिनिट्स वेट करू आपण. सगळ्यांनी रूल्स रिवाइज करा तोपर्यंत. वी विल वेट फॉर 2 मिनट्स. प्लीज आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट रिवाइज कीजिए. Yes, good evening, friends. We will quickly revise rules of debit and credit. That is golden rules of accounts. For personal account, yes, for personal account, debit the receiver and credit the giver. Debit the receiver and credit the giver. This is for personal account. And for real account, debit what comes in and credit what goes out. Debit what comes into the business and credit what goes out of the business. And for normal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. So these are the rules of debit and credit. Can we move on to journal topic now? Can we start a problem on journal? Yes. So not wasting much of the time, we are starting with problem number 7. We are starting with now. Problem number 7. I know homework of problem number 4 is pending from my side. Answer of problem number 4. We will see that later. We are now continuing with problem number 7. Yes, please do the rulings. Can you please do the ruling problem number 7? I think name is given Journal of Mr. Gopal. Title will be Journal of Mr. Gopal. Date, particulars, LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज. रोहित, त्याचं टेन्शन तुम्ही घेऊ नका. Yes, please do the rulings. Yes, रुलिंग कंप्लीट झालं असेल तर डन म्हणून सांगायचं आहे.
येस, व्हेरी गुड. सगळ्यांचं रुलिंग झालेलं आहे. इथून प्रॉब्लेम्स इम्पॉर्टंट आहे. ट्रान्झॅक्शन न्यू असणार आहेत. प्लीज कॉन्सन्ट्रेट. ओके, ऑलमोस्ट सगळे ट्रान्झॅक्शन नवीन आहेत इथून. सो एव्हरी लेक्चर इज इम्पॉर्टंट. Yes. Journalize the following transactions in the journal book of Mr. Gopal. आपल्याला जर्नल प्रिपेअर करायचं आहे in the books of Mr. Gopal. We have to prepare journal in the books of Mr. Gopal. Year is 2020. On 1st April 2020. Yes, 1st April 2020 को क्या हुआ है? सर अप्रैल फूल था सर. मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ. अकाउंट्स में प्रॉब्लम नंबर 7 में 1st April 2020 को Mr. Gopal started business with cash rupees 40,000 and furniture rupees 20,000. Mr. Gopal started business with cash rupees 40,000 and furniture rupees 20,000. Till now we have seen started business with cash rupees 40,000 only. For example like that. But here Mr. Gopal is starting business with rupees 40,000 and furniture rupees 20,000. Mr. Gopal ने बिजनेस स्टार्ट किया है विथ कैश 40,000 एंड फर्नीचर भी बिजनेस में लाया उन्होंने 20,000 का. Okay, so now two accounts will be two accounts. Type of accounts, please concentrate. Debit or credit? Mr. Gopal started a business with cash. First account will be cash account. Sir, furniture पण आहे ना. So second account will be furniture account also. Okay, furniture is also covered. Mr. Gopal started a business with cash and furniture. Means Mr. Gopal has given cash of rupees 40,000 and furniture of rupees 20,000 to business. That means business has received cash of rupees 40,000 and furniture of rupees 20,000. But in this transaction, we have three accounts instead of two accounts. How? We have cash account, we have furniture account, and who has given us cash and furniture? Mr. Gopal has given us cash and furniture. Who is owner of the business? Who is proprietor? Proprietor's account we will take as Gopal's capital account. Or some of you might say only capital account. That is also correct. Mr. Gopal has started business with Mr. Gopal has started business with cash rupees 40,000 and furniture rupees 20,000. Means Mr. Gopal has given cash of rupees 40,000 to the business and furniture of rupees 20,000 to the business. That means business has received cash of rupees 20,000 and furniture of rupees 40,000. Sorry, cash of rupees 40,000 and furniture of rupees 20,000. मग कॅश अकाउंट आणि फर्निचर अकाउंट तर येणारच आहे. आणि हे कोणी दिलेलं आहे? येस, हु हॅज गिवन अस? गोपाल, हु इज ओनर और प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस. He has given us cash and furniture. So his account will be capital account. Instead of capital account, I write Gopal's capital account. That is most appropriate. Okay, Gopal's capital account. So here we write two accounts only. But in this transaction we have three accounts. Sir, हे correct आहे का? मग असं पण असू शकतंय का? 4 accounts पण असू शकतात. हे मी बेसिक सांगताना तुम्हाला मैंने बेसिक बताने जब मैं बेसिक स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था कि यहाँ 2 अकाउंट्स ही होंगे और टाइप ऑफ अकाउंट एंड देन डेबिट और क्रेडिट. बट मैंने तब ये भी बताया था कि अब एक अगर डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट, ऐसे लर्न करना नहीं है अपने को. व्हाई? बिकॉज हियर देयर कैन बी 3 और मोर अकाउंट्स, 2 और मोर अकाउंट्स. 2 अकाउंट्स तो मिनिमम चाहिए.
3 अकाउंट्स भी हो सकता है, 4 अकाउंट्स भी हो सकता है. अगर आपने लर्न किया कि एक डेबिट है तो अगला क्रेडिट ही रहेगा, तो दॅट विल क्रिएट अ प्रॉब्लेम. ओके, तुम्हाला हे लर्न करायचं नाही. सो इथं 2 अकाउंट्स हे बेसिक्स मध्ये मी सांगितलं होतं, बट इथं 4 अकाउंट्स पण असू शकतात, 3 अकाउंट्स पण असू शकतात. सो नाउ बट फार इझी आहे. तुम्ही रूल्स प्रमाणे गेलात ना, फार इझी आहे. बघा आता चेक करू आपण. येस, कॅश अकाउंट इज रियल अकाउंट. फर्निचर अकाउंट इज पर्सनल, रियल और नॉमिनल. येस प्लीज. फर्निचर अकाउंट इज पर्सनल, रियल और नॉमिनल. एवरीवन प्लीज. Yes, very good. Everyone is saying furniture account is also real account. Now, Gopal's capital account is personal, real or nominal. Yes, Gopal's capital account is personal account. Gopal's capital account is personal account. Yes, now debit or credit. Now debit or credit. Cash account is real account. For debit or credit, you must know rule of real account. Yes, debit what comes in and credit what goes out. If cash comes into the business, debit cash account. If cash goes out of the business, credit cash account. चैतन्य परत एकदा थिंक करायचंय. हे बघा, मिस्टर गोपाल हॅज स्टार्टेड बिझनेस विथ कॅश रुपीज 40,000. आता फक्त कॅशचा विचार करू. मीन्स गोपाल हॅज गिवन कॅश ऑफ रुपीज 40,000 टू द बिझनेस. वी हॅव टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिझनेस. We have to think from the point of view of business. So Mr. Gopal has given cash of rupees 40,000 to the business. That means business has received rupees 40,000 from Gopal. Business has received cash of rupees 40,000. Means cash comes into the business. Debit what comes into the business. So cash account will be debited. Have you understood? Have you understood? Yes, same as cash, we have furniture account. Furniture account is also real account. Yes, for debit or credit, you must know rule of real account. तरुण तुम्ही लेट जॉईन झालात, मी काय करू शकत नाही, मी आधी एक्सप्लेन केलेलं आहे. ओके, डेबिट व्हॉट कम्स इन अँड क्रेडिट व्हॉट goes out. If furniture comes into the business, debit furniture account. If furniture goes out of the business, credit furniture account. Yes, we have transaction, that is Mr. Gopal started business with cash 40,000 and furniture 20,000. Now we are seeing furniture only. Okay, Mr. Gopal started business with furniture of rupees 20,000. That means Mr. Gopal has given furniture to the business. Means business has received furniture from Gopal. Business has received furniture means business has received furniture, means furniture comes in. Yes, debit what comes in. So furniture account will also be debited. Yes, you are in shock now. How can we debit both accounts? No, we have 3 accounts here. We have 3 accounts here. We have 3 accounts here. Yes, third account is Gopal's capital account, which is personal account. For debit or credit, we must know rule of personal account. Yes, we all know rule of personal account here. Yes, debit the receiver and credit the giver. Yes, debit the receiver and credit the giver. If Gopal is receiver, debit him. If Gopal is giver, credit him. But you all know the shortcut. You all know the shortcut to capital account. Yes, do you? You all know the shortcut for capital account. Can we write as a shortcut? Capital will be credited. As a shortcut, we know capital account will be created. But let's see as per rule also. As per rule also. आपण rule प्रमाणे पण बघू. As per rule also आपण बघणार आहे. Personal account म्हणजे काय? Debit the receiver and credit the giver. Yes, Mr. Gopal has started business with cash and furniture. Means Gopal has given cash and furniture to the business. Gopal has given cash and furniture to the business. Gopal is giver, credit the giver. So Gopal's capital account will be credited. गोपाल यांनी बिझनेस स्टार्ट केलेला आहे कॅश अँड फर्निचरने, म्हणजेच गोपाल यांनी बिझनेसला दिलेला आहे कॅश अँड फर्निचर. दॅट मीन्स गोपाल गिव्हर आहे, देणारी व्यक्ती आहे, गिव्हर असल्यामुळे क्रेडिट द गिव्हर, गोपाल्स कॅपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. हॅव यू अंडरस्टूड दिस? मला सगळ्यांनी सांगायचंय, ज्यांनी
करेक्ट टायमिंगला जॉईन झाले होते, लेट जॉईन झाले नाहीत, त्यांना कळालंय का नाही? येस, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, सगळ्यांना समजलंय, व्हेरी गुड. हा, इम्पॉर्टंट ट्रान्झॅक्शन आहे हे, असे ट्रान्झॅक्शन आता येणार आहेत. आता मला एक सांगायचं आहे, येस येस ऐका ना, आता प्रॉब्लेम काय सर, अमाऊंटचा प्रॉब्लेम आहे सर. आता 3 अमाऊंट आहेत, 3 तुम्ही डेबिट क्रेडिट ठरवलात सर, मग अमाऊंट काय लिहायचं तुम्हीच सांगणार आहे, फार इझी आहे. आता मी एंट्री कसं लिहिणार बघा, प्रेझेंटेशन. येस, प्रेझेंटेशन बघा, ऑन 1st April, yes, 2020, on 1st April 2020 we have 1st April 2020 we have cash account debit 40,000. आधी बघा मी कसं लिहितोय. First of all, see how I write, then you can copy from the screen. Furniture account debit 20,000, and then to Gopal's capital account or only capital account, being started business yes Aniket, correct आहे नरेशन तुमचं, with cash and furniture. ओके, आता तुम्ही लिहू शकता. Please write down in the same way as I have written it. Okay, please do not change it. I will explain the presentation or change in presentation afterwards. Please write down. After completing the same, please say as, or please message me as done. येस, करेक्ट आहे ना, मिस्टर लिहिलं नाही ते चालतंय, मिस्टर गोपाल्स कॅपिटल पण चालतंय. ओके, मिस्टर गोपाल्स कॅपिटल अकाउंट मध्ये चालतंय, मी मिस्टर लिहिलेलं नाहीये, बट गोपाल गोपालच असणार आहे ना. येस, झाले का लिहून? हॅव यू कम्प्लिटेड दिस? येस, आता मी प्रेझेंटेशन सांगतो आणि एक सिंपल रूल एक सांगतोय तुम्हाला, प्लीज कॉन्सन्ट्रेट. एक इम्पॉर्टंट रूल आहे, सिंपल आहे बट इम्पॉर्टंट आहे. ऑलवेज डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट असणार आहे. ओके, ऑलवेज डेबिट will be equal to credit. That means total debit is 60,000 here. Total debit is 60,000. Please see, cash account debit 40,000 and furniture account debit 20,000. Total debit is 60,000. That means credit has to be 60,000. This, if imagine this amount is not here, you have this entry, cash account debit 40,000, furniture account debit 20,000. To Gopal's capital account, you don't know the amount, so you can use this rule. Debit will always be equal to credit. Debit will always be equal to credit means total debit of rupees 60,000. Here we have total debit of rupees 60,000. That means total credit will be 60,000. We have credited only Gopal's capital account, so here compulsorily amount should be 60,000. You cannot change this amount. Total debit has to be equal with total credit. Okay, so equation should be total debit is equal to total credit.
आय होप तुम्हाला समजलंय. जेवढं डेबिट तुम्ही करणार आहे, टोटल डेबिट जेवढं असणार आहे तेवढं तुम्हाला काय करायचंय, टोटल क्रेडिट पण करायचं आहे. आय होप यू गॉट दिस. ओके, हे अमाऊंट तुम्ही मॅजिक केलेलं नाही. ओके, मॅजिक नाहीये, लॉजिक आहे. टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट. सो टोटल डेबिट इज ऑफ ₹60,000. हे अमाऊंट तर तुम्हाला माहित आहे. हे कुठून घेतलं, मी क्वेश्चन मधून घेतलेलं आहे बघा. कॅश ऑफ ₹40,000 and furniture of ₹20,000. Cash will be debited with 40,000 and furniture will be debited with 20,000. And total debit is equal to total credit. So capital will be created with 60,000. Okay. Yes. So can we move on to next transaction? Have you understood total debit is equal to total credit? Have you understood total debit is equal to total credit? Yes, very good. Now, on 2nd of April 2020, on 2nd of April 2020, paid life insurance premium ₹500. Paid life insurance premium ₹500. सगळ्यांना LIC माहिती का हो? LIC जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, असं काहीतरी आहे ना ते. चैतन्य व्हिडिओ ऑफ करायचंय. जिंदगी के साथ भी हो, जीवन नहीं है थे. हाँ, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी. Advertisement, have you seen advertisement of LIC, Life Insurance Corporation of India? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी. जिंदगी के बाद भी असं का म्हणतात होते? Because if you pay this life insurance premium, if you pay every year, every month or every quarter, as the case may be, if you pay life insurance premium after the death of a particular person on whom insurance policy is taken, after the death of that person, insurance company will give you specific amount, that is policy amount or sum assured. We call it as sum assured. त्याच्या डिटेल मध्ये मी जाणार नाहीये. तरी 10 lakhs, 20 lakhs पॉलिसी असेल तर 20 lakhs, 50 lakhs पॉलिसी असेल तर 50 lakhs असं तुम्हाला देतात. तुम्हाला म्हणजे आता समजा ए च्या नावावर पॉलिसी आहे, ह्यांनी एक्सपायर झाला, आता ह्याचं स्पाऊस असणार ह्यांचे, आता समजा हे फिमेल आहेत तर हजबंड असणार, मेल आहेत तर वाईफ असणार. त्यांचे स्पाऊस म्हणजे कोण? ज्यांच्यासोबत त्यांचे लग्न झाले तरी स्पाऊस असतात. ओके, त्यांचे कोणतरी स्पाऊस आहेत समजा बी म्हणून, मग ह्यांना हे अमाऊंट भेटणार. ओके सर, त्यांचे लग्न झालेले नसतील तर मग त्यांनी ज्यांचं नाव सांगितलेलं असते तिथं पॉलिसी घेताना, मी एक्सपायर झाल्यानंतर ह्यांना पैसे द्या असं त्यांना सही करावं लागतं, साईन करावं लागतं तिथं. मग त्यांना ते कुठं कधी मिळतात? डेथ, आफ्टर द डेथ ऑफ ए त्यांना पैसे मिळत असतात. ओके, हे नॉर्मली असं लक्षात ठेवा तुम्ही. सध्यासाठी एवढं इनफ आहे. दिस इज इनफ फॉर नाउ. लाईफ इन्शुरन्स प्रीमियम आपण काय करत असतो, हे अमाऊंट आता समजा एक्सपायर झाल्यानंतर मिळणार आहे ना, त्यासाठी प्रीमियम भरावं लागतंय. कधी कधी मंथली प्रीमियम असते. क्वार्टरली म्हणजे काय? क्वार्टरली माहिती आहे का तुम्हाला? क्वार्टरली म्हणजे किती महिने सांगा मला. क्वार्टरली म्हणजे माहित आहे का? नो कुणाल, क्वार्टरली नो. क्वार्टर म्हणजे 4 होतात. 12 मंथचे 4 क्वार्टर म्हणजे 3 मंथ्स नंतर क्वार्टर होत असतं एक, म्हणजे एक क्वार्टर 3 मंथचं असतंय. नाही नाही नाही, काही जण हाफ 6 मंथ्स वगैरे म्हणतायत, तसं काय नाहीये, हाफ इयर वगैरे. ओके, क्वार्टरली मीन्स 4 असतंय. क्वार्टर म्हणजे डिवाइड बाय 4 करतो म्हणून मी. 12 मंथ्स आहेत ना, डिवाइड बाय 4 केलं मी, 4 पार्ट्स, 3 मंथचं एक क्वार्टर होतंय. ओके, 12 मंथ्स असतात ना इयर मध्ये. ओके, 3 मंथ्स एक क्वार्टर असं. मग क्वार्टरली पेमेंट असू शकते, कधी कधी इयरली पण असतंय, म्हणजे इयरली एकदाच प्रीमियम भरायचं. समजतंय का हो? हे प्रीमियम का भरावं लागतंय? जर तुम्ही प्रीमियम कंटिन्युअसली आता हे इयर बाय इयर भरलात तर आफ्टर दॅट पर्सन्स डेथ, स्पेसिफिक ज्यांचं पॉलिसी घेतलेलं आहे ना त्यांनी एक्सपायर झाले तर ते अमाऊंट भेटतंय आपल्याला. ओके, 10 लाख 20 लाख जेवढं पण पॉलिसीचा अमाऊंट आहे ते. मग त्यासाठी प्रीमियम भरावं लागत असतंय. मग हे जे गोपाल आहेत ना त्यांनी तेच भरलेले आहेत.
काय केलं त्यांनी, पेड लाईफ इन्शुरन्स प्रीमियम ₹500. सर मग त्यांनी सांगितलं नाही ना सर इयरली क्वार्टरली मंथली. मी तुम्हाला ते नॉलेज साठी सांगितलं. मैंने आपको वो नॉलेज के लिए बताया. हमको क्या करना है, सिर्फ अकाउंटिंग करना है. अकाउंटिंग के लिए दैट इज दिस इज इनफ. पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹500. This is enough for our accounting. We will see now. Yes, paid for life insurance premium ₹500. Yes, first account is cash account. हे करेक्ट आहे का? फर्स्ट अकाउंट इज कॅश अकाउंट. तुम्हाला एवढं तरी कळायला पाहिजे. येस, फर्स्ट अकाउंट इज कॅश अकाउंट. बिकॉज वी हॅव पेड लाईफ इन्शुरन्स प्रीमियम ऑफ ₹500. आपण ₹500 पे केलो ना. म्हणजे काय दिलो सर, कॅश दिलो. फर्स्ट अकाउंट इज कॅश अकाउंट विच इज रिअल अकाउंट. नाउ वी हॅव पेड लाईफ इन्शुरन्स प्रीमियम ऑफ ₹500. तुम्हाला काय वाटतं सेकंड अकाउंट काय? आपण हे ₹500 का पे केलो? सेकंड अकाउंट काय असणार आहे सांगा. व्हेरी गुड पुष्कर. Almost everyone is saying life insurance premium account or LIC account, but that is not the right case. Okay, that is not the right answer. because हे बघा, गोपाल हे लाईफ इन्शुरन्स साठी पे करतायत. मला सांगा, गोपाल हे लाईफ इन्शुरन्स प्रीमियम भरतायत म्हणजे त्यांचं आहे ना, गोपालचं आहे. ऐका ना, हे गोपाल त्यांचा स्वतःच्या लाईफचं इन्शुरन्स प्रीमियम भरतायत त्यांनी. इज दिस रिलेटेड टू बिझनेस? बिझनेसची रिलेशन आहे का? बिझनेसशी रिलेशन आहे का? गोपाल यांनी स्वतःच्या लाईफ साठी हे प्रीमियम भरतायत. मग बिझनेसची रिलेशनच नाहीये. मग बिझनेसचे एक्सपेंडिचर आहे का हे? नो, त्यांचं पर्सनल आहे. पर्सनल भरतायत त्यांनी, स्वतःच्या लाईफचं इन्शुरन्स प्रीमियम भरतायत. बिझनेस मधून भरले ठीक आहे, बट पर्सनल आहे ना. पर्सनल काय आठवत आहे का? फॉर पर्सनल यूज कुठलं वर्ड आठवत आहे का बघा. येस, एनीवन? व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. सेकंड अकाउंट विल बी ड्रॉइंग्स अकाउंट. आठवत आहे का? ड्रॉइंग्स अकाउंट. सर ड्रॉइंग्स कुठून आलं सर? बघा, लाईफ इन्शुरन्स प्रीमियम भरलेले गोपाल यांनी. लाईफ इन्शुरन्स प्रीमियम हे कुठल्या कोणाच्या तरी लाईफचं असणार. आता आपल्याला कोण सांगितलं म्हणजे ह्यांनी गोपाल स्वतःच्या लाईफ इन्शुरन्स प्रीमियम भरले, स्वतःच्या लाईफ साठी इन्शुरन्स प्रीमियम भरले. मग मला सांगा, गोपाल यांनी स्वतःच्या लाईफचं इन्शुरन्स प्रीमियम, ते लाईफ पॉलिसी काढून, इन्शुरन्स पॉलिसी काढून स्वतःच्या लाईफ साठी इन्शुरन्स प्रीमियम भरले. ह्याचं बिझनेसशी काही संबंध नाही. दिस इज नॉट रिलेटेड टू बिझनेस. दिस इज नॉट रिलेटेड टू बिझनेस. दिस इज फॉर पर्सनल यूज. त्यांनी पर्सनल स्वतःच्या लाईफचं काय करायचं होतं ना, इन्शुरन्स पॉलिसीचं प्रीमियम भरायचं होतं. So we will use drawings account. Cash or goods withdrawn by proprietor from business for personal use. आठवतं का डेफिनेशन? Cash or goods withdrawn by proprietor from the business for personal use is called as drawings. ह्याच्यामध्ये मी इम्पॉर्टंट काय म्हणलो होतो? पर्सनल यूज इम्पॉर्टंट म्हणलो होतो. आठवतंय का? डू यू रिमेंबर दॅट? पर्सनल यूज इम्पॉर्टंट होतं. आता असं म्हणायचं नाही सर कॅश विड्रॉ कुठं केलंय त्यांनी, डायरेक्ट पेमेंट केलंय असं सांगतायत. ते पर्सनल यूज आहे म्हणल्यानंतर ड्रॉइंग्स अकाउंटच यूज करायचंय. ओके, आय होप यू हॅव अंडरस्टूड दिस. सो वी विल यूज ड्रॉइंग्स अकाउंट. Yes, cash account is real account. Drawings account is personal, real or nominal. Yes, everyone. Drawings account is personal, real or nominal. Yes, drawings account is personal, real or nominal. Drawings account is personal account as it is proprietor's withdrawal account or drawings account. हे ड्रॉइंग्स कोण केले हो? गोपालचे ड्रॉइंग्स असणार ना. गोपाल यांचा बिझनेस आहे. ड्रॉइंग्स कोणाचे असणार? गोपाल यांचे. सर मग तुम्ही प्रोप्रायटर्स अकाउंट म्हणजे कॅपिटल अकाउंट म्हणता, ते करेक्ट आहे.
बरं फॉर पर्सनल यूज जर प्रोप्रायटर काय करत असेल, विड्रॉ करत असेल कॅश और गुड्स, तर आपण ड्रॉइंग्स अकाउंट यूज करतो. ओके, बट ते त्यांचंच आहे, पर्सनल अकाउंटच म्हणायचं आपल्याला. येस, फॉर डेबिट और क्रेडिट, येस, कॅश अकाउंट इज रियल अकाउंट. For debit or credit, you must know rule of real account. Yes, debit what comes in and credit what goes out. If cash comes in, debit cash account. Yes, if cash goes out, credit cash account. Yes, everyone. If cash comes in, debit cash account. If cash goes out, credit cash account. Everyone is saying cash account will be created, which is absolutely correct. As cash goes out, we have paid cash of rupees. We have paid life insurance premium of rupees 500. Means we have paid cash. So cash goes out. Credit what goes out. So cash account will be, just a minute, created. एकच मिनिट द्या मला. Yes, I'm extremely sorry. ते चार्जिंगचा इश्यू होता थोडासा. Yes, we have paid rupees 500 as life insurance premium. Means cash goes out. So credit what goes out. Cash account will be created. Now drawings account is personal account. Yes, शॉर्टकट आठवण आहे का? शॉर्टकट आठवण आहे का? शॉर्टकट, ड्रॉइंग्स अकाउंट विल ऑलवेज बी डेबिटेड. हे शॉर्टकट तुम्ही लक्षात ठेवा. बाकीच्यांना क्लिअर आहे? हर्षवर्धन, तुमचं सेटिंग तुम्ही चेक करू शकता. येस, ड्रॉइंग साठी शॉर्टकट काय हो? डेबिट. ड्रॉइंग्स अकाउंट जसं कॅपिटलला आपण क्रेडिट करतो तसं ड्रॉइंग्सला काय करणार? डेबिट. सो नाउ समजा तर तुम्हाला रूल प्रमाणेच पाहिजे. सर नाही सर, पर्सनल अकाउंटचं रूल डेबिट द रिसिव्हर अँड क्रेडिट द गिव्हर. तुम्ही डेबिट म्हणता ना सर, मग रिसिव्हर कसा आहे सांगा? रिसिव्हर कसा आहे सांगा? अहो ऐका ना, त्यांनी लाईफ इन्शुरन्स प्रीमियम पे केलेला आहे कॅश. ओके, म्हणजे विथ कॅश ₹500. मग त्यांनी काय केलेलं असणार? आधी कॅश काढले 500 बिझनेस मधून, मग पे केले ना. हो, बिझनेस मधून ₹500 काढले स्वतःसाठी, म्हणजे लाईफ इन्शुरन्स प्रीमियम पे करण्यासाठी, मग हे पे केले ना. मग ₹500 त्यांनी काय केले? कॅश विड्रॉ केले फॉर पर्सनल यूज, मग हे पे केले. असं रूट होत असं आहे. मग त्यांनी कसं आहे, ₹500 काढलेत म्हणजे काय? त्यांनी रिसिव्हर आहेत. ₹500 बिझनेस मधून त्यांनी विड्रॉ केले म्हणजे त्यांनी रिसिव्हर आहेत ना. मग रिसिव्हर आहेत म्हणल्यानंतर काय? ड्रॉइंग्स अकाउंटला डेबिट देणार, डेबिट द रिसिव्हर. आय होप यू आर गेटिंग मी. ओके, रूल प्रमाणे तुम्हाला जायचं असेल, डेबिट द रिसिव्हर. तर रिसिव्हर कसं आहे? ड्रॉइंग म्हणजे कोणाचे आहेत? गोपालचे आहेत. गोपाल रिसिव्हर कसं आहेत? त्यांनी बिझनेस मधून आधी ₹500 घेतले, मग इन्शुरन्स प्रीमियम भरले ना. तुम्ही म्हणणार सर नाही सर, बिझनेस मधून डायरेक्टली लाईफ इन्शुरन्स प्रीमियम भरले. बट इनडायरेक्टली असं रूट झालेलं आहे. ते इनडायरेक्टली असं रूट झालेलं आहे ट्रान्झॅक्शन. समजतंय का? इनडायरेक्टली असं रूट होत आहे ट्रान्झॅक्शन. ओके, इथं गोपाल आहेत. ओके, हे गोपाल आहेत. इनडायरेक्टली असं रूट होत आहे. बिझनेसने डायरेक्टली इन्शुरन्स प्रीमियम भरलाय म्हणजे काय? तरी गोपालने घेतलेलं आहे कॅश अँड देन इन्शुरन्स प्रीमियम भरले, असं असतंय. मग गोपालने कॅश घेतलं ₹500 म्हणजे रिसिव्हर आहेत, त्यामुळे ड्रॉइंग्स अकाउंटला डेबिट.
बट तुम्ही शॉर्टकट लक्षात ठेवलात तर तुम्हाला इझी जाणार आहे. अगर आप शॉर्टकट रिमेंबर कर पाते हो तो आपके लिए 100% इजी होगा. ओके, सो we will debit drawings account, we will credit cash account. So entry will be drawings account debit something something, that is amount इथे 500 to cash account something something. Date will be 2nd April 2020. Please write down 2nd April 2020. Drawings account debit. $500 to cash account 500. Being life insurance premium paid. अंडरलाइन फक्त पर्टिक्युलर्स कॉलम मध्ये प्लीज. जस्ट मिनिट सांगतो हा गौतम मी. येस, उद्यापासून आपण रेग्युलर लेक्चर ठेवायचं का हो? आपण ऑफ घेऊ पण नंतर घेऊ. उद्या रेग्युलर लेक्चर ठेवायचं का? 40 मिनिट्स ओनली. ओके, उद्यापासून आपण रेग्युलर लेक्चर ठेवायचं का 40 मिनिट्स? ओके, आय थिंक न्यूली जॉईन स्टुडंट्स पण युट्यूबचे व्हिडिओज बघितलेले आहेत. चैतन्य, रितिका, तुम्ही बघितलात का युट्यूबचे व्हिडिओज? आपण आता रेग्युलर घेऊ शकतो का असं जर्नल उद्या पण? येस, व्हेरी गुड रितिका, चैतन्य. ओके, उद्यापासून आपण कंटिन्यू करू. मी ऑफ देणार आहे, नंतर देतो, पण उद्या आहे लेक्चर. ओके, उद्या सगळ्यांसाठी ऍट 5 PM. ओके, सगळ्यांनी बाय करायचंय. आज दोन्ही ट्रान्झॅक्शन नवीन होते, प्लीज रिवाइज करा. उद्या पण सगळे ट्रान्झॅक्शन नवीन आहेत. बघा, डिस्काउंट वगैरे आहे. मी अकाउंटिंग शिकवणार आहे, जर्नल एंट्री वगैरे. ओके, सगळ्यांनी बाय करायचंय आणि लेट जॉईन होऊ नका, कळत नाही. प्लीज लेट जॉईन होऊ नका, उद्या पण इम्पॉर्टंट ट्रान्झॅक्शन आहेत. ओके, येस. हर्षवर्धन, तुम्ही मॅडमांना कॉन्टॅक्ट करा. मॅडम कॉन्टॅक्ट करतील, एकदा मेसेज करा. ओके, बाय बाय अँड थँक्यू.